हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज आम पुणी गोटे नुआ विषय आलोचना करिबा बा गोटे गल्प आम फकीरमोहन सेनापति आलोचना करिबा। गोटे पर गोटे आम फकीरमोहन सेनापति गल्प को आलोचना करुछंती। आज आम अधर्म वित्त जो गल्पटी रही आलोचना करिबा। आमर मूल लक्ष्य है जे फकीरमोहन सेनापति संपूर्ण जो 20टी गल्प अच्छी ये चैनल माध्यम आप तार समरी पाइपर आप देखिपारे। ठीक अच्छे तो आम देखुले कौन ना फकीरमोहन सेनापति एभली जने गाल्पिक जी कि कौन कर समसामयिक कालीन बा समसामयिक कालीन समयर समाज को ये गल्प माध्यम प्रकाश करिसेंती। एक धारा फकीरमोहन सेनापति जने गाल्पिक उपन्यासिक कवि मध्य। तो फकीरमोहन सेनापति क्लास जिते करेंगे आप विषय जाई देखने किसी ना कि आम आज आलोचना करवा अधर्म वित्त और यार संपूर्ण लाइन बाय लाइन आम आलोचना करुँच। तेणु क्लास टी लंबा हो पारे, टे धैर्य धरिकी आपण मैंने देखिए बोली मुझे विश्वास करे। ठीक अच्छे कौन भी एग्जाम को जातु आपंकर बहुत आवश्यकता आस विशेषकर जो मैंने उड़िया ऑनर्स नहीं पढ़ुं से बहुत गुरुत्वपूर्ण। ठीक अच्छे आसतु आम गल्प को जावा। गल्पटी रही है आमर अधर्म वित्त। ठीक अच्छे देखूँ विजे नरहरिपुर शासन मुंड साहला घर को छाड़ी 50-60 कदम दूर माने 50-60 पाद दूर कदम जोटा आम पाद कहते बलदेव पूजापिंडी बा मंडप रही। कौन कहले प्रथम आम देखिले नरहरिपुर शासन मुंड को जदि आम जा शासन क्या कहे जानते जो ब्राह्मण मैंने रुहति शासन कहुए। तो साहला घर को छाड़ी 50-60 माने कदम 50-60 पाद दूर को गने आम ये गोटे मंदिर देखते पाइया कि मंदिर बलदेव पूजापिंडी बा मंडप। ठीक अच्छे ग्राम दिग को छाड़ी पिंडीर आउ 3 पटरे 5 साली 10 साली मध्यभली अति पुराणा बुढ़ा गणति 107 नड़िया गछ रही। कौन है ना से पिंडी जो रही बलदेव जीवर चारिपटे कौन कही ना बुढ़ा बुढ़ा 107 नड़िया गछ रही केतटा ना 107 एवं या गुड़िक कौन ना एगुड़िक शासन महाजनकर कोठ गछ। ये जो गछ गुड़िक कौटी ये जो सेठिकार शासन महाजन रही गछ फला एका संगे तोला जाई भाग पिछा बंटा जाए एकाथरे कि कौन करा ना नड़िया गुड़िक एकाथरे तोला जाए और जार जमी भाग हुए से अनुसार तोला हुए। तो एतिक पर्यंत आम कौन देखिले जे आम प्रथम देखिले विजु नरहरिपुर शासन शेष को देखिले गाँ मंडप कौन होती ना गोटे साला घर को छाड़ी 50-60 पाद दूर गने गोटे मंदिर देखते पाइए बा मंडप देखते पाइए सेटा हूँ बलभद्र देवंकर बा बलदेव जीव बा बलभद्र भी आम कहिया जहाँ भी कहले चलो। ठीक अच्छे सेठे कौन देखिले ना कि बाट गलापर से गाँ गोटे पाख छाड़देना आ 3 पाख घेरी कौन ना बुढ़ा बुढ़ा 107 नड़िया गछ रही नड़िया गुड़िक जिते तुला हुए केतबे ना जिते एकाथर सब तुला हो सारी शेष बेल को भाग हुए। ठीक अच्छे एवं पुणी जा विषय को सकाल बेली बेड़ घड़िक समय नड़िया गछ मूल जड़े 50 ब्राह्मण गोसाई विजय करते। कौन हुए ना जो दिन घड़िक समय नड़िया गछ मूल जा भी हो जड़े कुतर 50 नहीं समस्ते मैंने रुहति पहुँचती पुरुखा पुरुखा भाया आ मर्यादावंत पुणी दूर गाँव आसी बंधु मैंने नड़िया पत्र बुणा चटेईरे बसी आर भूमि आसन रही। अर्थात आम देखिले कौन ना से नड़िया गछ मूल को ये जो सब ब्राह्मण मैंने डेली जाती जहाँ भी जड़े गोत्र 50 एमती बहुत लोक जा आसा करती किए चटिया नहीं बसे ये भाव रुए जी दूर गाँव आसे तादर भी बसी जाए। देख सान पिला गुड़ाक सकाल संज जाए नड़िया बुरे तले धाँ दौड़ी हो हा पाटी करी खेलु था छोटू बड़ जा समस्ते कौन नहीं छोट पिला से खेलती हेले आज से पार्टी कथा ना कौन यू स्टोरीटा आरंभ किंतु आज से पार्टी कथा ना जोड़ी को जोड़ी पुंजा को पुंजा पिला खूब दूर दूरे भितरे बुले बुले गोसाई मान सभा देखुं किंतु आज कौन है ना जो पुंजी पुंजी पिला खूब दूर थी बुरे भितर कौन कर से देखुं सभा देखुं ब्राह्मण मान सभा किए छोट पिला से माने भी मन मध्य जमते बुझी आज गाँव में भारी गोटे कौन हो आज भी एक सभा देखिए से बुझे आज किसी गाँव कि गोटे हो शासन गोसाई मान छाड़ी आहरी भी 8-10 जन दूर दूरांत गाँव गोसाई मैंने आसी उपस्थित हेले एवं विपदग्रस्त बंधु मान संखोलियापी आसी भेंडिया जगुपति किए भेंडिया जगुपति गोटे व्यक्ति अच्छी
सी आसी आम एति पर्यटन देखिले जे नड़िया गछर वर्णना सब है से ब्राह्मण मैंने जाकि जावासिया करते सकाळु संज जा रुहंती और छोट पिला माने से नड़िया गछ भितर खेला खेली करती बुलाबुली करती दूर गाँ बा निज गाँव विभिन्न लोक मैंने कौन करती जावा आसिया से हुए किंतु आज कौन हो जाने इमिति गोटे स्वभाव बसला छोट पिला माने भी कोलाहल करना से भी दूर थी देखुं एवं बहुत गुड़ा ब्राह्मण एकजुट हेले एवं गोटे दूर जगुपति बोलिक गोटे व्यक्ति से आसिक पहुँची जाइए ठीक अच्छे। दुई गड़ पापुली रे गोटे पत्थर कुंडी जाकी करी मुंड पोती गोटे नाश घटा बाड़ी रे घड़र घड़र करी नाश घटुले किए से ना से जो जगुपति दुई गोटा पापुले गोटे पत्थर कुंडी जाकी धरिकी एवं जहाँ भी हो घटा 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 हो गला आगे मुरबी भलिया लोकों आगरे पछन्ते आउ महाजनों आगरे कुंड देखाइले समस्ते टिपि टिपि नाश दे शु शु करी नाक दुई पोड़े गुंजीदेले जो दुग्धा नाश नाश माने कौन जानते जो अमल करती दुक्का खैनी जो मैंने खाती नाश सुंगा सुंगी बादे प्रथम लक्षण मिश्रे पचारे मामू ये कर्जाटा तुम अंगिता ना अजांक देह करा ये कथा किए पचारे ना से व्यक्ति जनक नाश सुंगा सुंगी बादे लक्षण मिश्र प्रथम पचारे कौन कहले मामू ये जो कर्जाटा तुम अंगिता ना तुम अजांक देह कर लक्षण मिश्र होती किए ना दिवाकर द्विवेदी भणजा आम देखिए से दिवाकर द्विवेदी की से एंट्रांस पास दिवाकर द्विवेदी भणजा एंट्रांस पास गोटे माइनर स्कूल हेडमास्टर मामू को विपद कथा शुणी आउ बंधु परी संखाड़ा आसी कौन हो देख नाश सुंगी सुंगी शेष लक्षण मिश्र पचारे मामू ये जो कर्जाटा तुम अंगिता ना अजांक देह कर रही माने ना अजांकर एटा लक्षण मिश्र होती किए ना दिवाकर द्विवेदी जड़े भणजा मन रखि से एंट्रांस पास कर गोटे माइनर स्कूल हेडमास्टर है परिचय है से मामू को विपद कथा शुणिकी आसी ठीक अच्छे दिवाकर किए ना दिवाकर द्विवेदी दुख शुणिकी ठीक अच्छे एवं आम जा आगू द्विवेदी कौन कहते ना द्विवेदी कहले नाही नाही बापा मो अंगिता जोड़ाए पैसा भी नुहे बापा तांको मझिया झील तारा नानी मंगलकृत साहू पाखर 100 टंका खंडे तालपत्र गुजा लेखिदे आनी तो ही आर वर्ष 65 टंका घेनी मुझे आनी ये जो लक्षण मिश्र पचारे मामू एटा तुम कर्जाटा कौन अंगिता ना अजांक देह कर सेठू कहला द्विवेदी कहला ना ना बापा मो अंगिता जोड़िए पैसा भी एठी नाही बापा तांको मझिया झील जो तारा नानी थिला तार जो बाघर है मंगलकृत माने बाघर है साहू पाखर 100 टंका खंडे तालपत्र गुजा लेखिदे आनी माने साहू को दे देकी तो लेखा आनी तो ही आर वर्ष 65 टंका घेनी साहू पाखू गले केते देख केते टंका आनी मन रखिथ 100 टंका आनी बस साहू पाखू गले मनरे करथिले कलंतर छिड़ाई दे मूल को बाकी पैठ करदेवे महाजन टंका देखी जीव कामुड़ी पकई कहले ए कौन गदई ककई शुणिली तुम्हें परा धान भी किए टंका रखिच राम 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 यहीटा कि कथा कुटुंब दारिया घर धान होउछि जीवन धान होउछि लक्ष्मी ताको कौन बिकती देख केमिति पट्टी मारी भल से जो गला से जमीदार जो महाजन थिला सी पूरा जीव कामुड़ी कहला ए कौन गदे ककई शुणिले तुम्हें पूरा धान बिक टंका रखिच राम 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 एटा कि कथा कुटुंब दारिया घर धान होउछि जीवन धान होउछि लक्ष्मी ताकू कौन बिकती केते बा धान पाइछ उठाओ टंका उठाओ तुम्हें मो कूल पुरोहित सहजरे धर्मर हब ककई टंकाटा तुम पाखरे थिला जे मो पाखरे थिले से ये देख केमिति कहला तुम पाखरे टंका थिले जे मो पाखरे ने जाओ जाओ यही टंकार धान किणी पकाओ नाही 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 गाँर 10टा जजमान घरे बाहान अणा पड़गला तो एका दिनकर टंका पैठ बापा तो थिले मरहटिया साधा सीधा लोक साहूर मिठा कथा एका बेलके तरली गले बस साहू इमिति मिठा कथा कहीकि टंका फेराई देला बापा क्या तुम्हें जाना शुणब केड़े मिठा कथा केड़े निर्माया कथा मनरे करिबो एहापरि सरल पर उपकारी धार्मिक लोक जगत रे नाही यही जे
तुम आगे बसी राम महापात्र सदाशिव मिश्र किए बस तुम आगे बसी राम महापात्र सदाशिव मिश्र विश्वनाथ शतपथी भीम पाढ़ी समस्त ठीक यहीपरी बाहर मीठा कथा कहीकि पट्टी मारुची साहू ठीक अच्छे झील पुओ विवाह टंका आनी समस्तंकर 30 माण शासन भाग जमी आम जमी सहित एका तारीख रे कटक जज कोर्टे नीलाम हो जाइछि गोरु खोजरे खोजे भी जमी कहार नहीं माने गुरु रखिया भी कहार जमी नहीं आहरी भी 6 जन महाजन ठारू करज खाइथिले एवं मूल कलंतर बुड़ी रहिलेनी सेमानकर भी आउ वर्षे 6 मास बाद देई जमी बाड़ी गला परी तुच्छा यही शासन रे ए अंचल 10 खंड गाँव जार भल जमी खंडे देखला तो सुंघी सुंघी बुलूथिबो अर्थात साहू एमानकु केमिति कौलिया कथा कहीकि शासन ब्राह्मण मानकु ठकेइके नौछि बुझीगला एते नु एथुरु जानि पारथुओ से समय जो महाजन से किभଳି भाबरे लोक मानकु ठकिकि निज संपत्ति के बढ़ौथुले हैला काहारी दरकार पड़िले राति अधरे टंका गणी देव सी थरे जदि टंका ता घरु उठाइला तो 3 पुरुषरे कौन सुजुच कलंतर 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 तहिरे कलंतर लटा लगी रही करणा कौन ना करण गुड़ाक भी सेहीपरि मिल जाइछंती किए 5 टंका पैठ कला तो किए पांजिरे बसिला 1.5 टंका हाँ कौन कहूली बापा बापा ता कथारे बोले टंका बहुड़ाई आनी पुणी धान किणी थोइले पुणी से मामू कहला लक्षण मिश्र पचारा ता मामू तार कही चलछि समस्त कथा कहूँ जे किभଳି भाव उत्पात करुचे से किए महाजनटी टंका बहुड़ाई पुणी धान थोइले तही आर वर्ष कतिरू पानी हैला छिनछाट धान भल फलिला नहीं से समय पुणी तुमर सरमाउसीर विवाह समय उपस्थित सरमाउसीर बाहला 9 वर्ष पूरी जाऊँगी 10 वर्ष तू कन्याका विवाह नदेले कन्यादान फल नहीं देख आगुरी ये गोटे कथा शुण 9-10 वर्षर झील को बाहर करते बाल्य विवाह प्रथा बुझीगला कथा समाज सब देख गल्प मध्य समाज रही बापा जाई साहू दुआरे हाजर हेले एवं साहू तो घाली गला साहू कौन कला ना घाली गला एवं पड़ी बेल उंडुला दाऊ पड़गला साहू कौड़े कौड़े मुरुकी मुरुकी हस कहला हेउ हेउ ककई घेनी जाओ ए घर टंका से घर को जीव कथा कथा एका देख कि पट्टी मार कि कथा कौन आहे छामुकरण होइले ककई किछि टंका धार नेबे आग टंकाटार मूल कलंतर हिसाब टिके करदेव एबे बास एबे या को ठके देख छामुकरण विदेई महांती छामुकरण किए थिला ना विदेई महांती हिसाब करी कहले आग टंका मूल कलंतर मिसीला 250 हालुका 100 नेले हेबो 350 टंका टंका शुणी बापा चमकी पड़िले साहू बापा मन कथा बुझीपारी कहला हेउ हेउ ककई चिंता कौन देवा नेबा तो बेल अच्छी आपणे मो कुलपुरोहित देवा बेले 200 छाड़ नहीं गले मोर कौन सरीज विवाह लग्न आउ 8 दिन टंका नहेले नुहे बापा साहू कतारे हाँ भरिले कहले हेउ गुजा लेखा जाऊ साहू दंडा जाए गुम मारी बसी कहला बुझिल ककई एइटा हला कलिकाल ए गुमास्ता करण गुड़ा को परते नहीं गुजा केतेबेले कौन करि पकेइबे मते पछेते आपण दोष देउथिबे टंकाटा गोटाए टिपी करी रेजिस्ट्री करी पकाइले भले हेबो काहारी ऊँचू करिवार बाट नथिबो एथिरे केतेबा खर्च हेबो खर्चर कौन आपण उछुणिका घर आनी देउचंती टिपी लेखापड़ा रेजिस्ट्री होइगला जहाँ हेबार ता हेला टंका दिया टंका गणी देबारु कौन ना 87 का 8 अणा कि हो टंका उणा क्या गुमास्ता बुझेदेला सिंधुक पूजा शतकरा जोड़िए टंका गुमास्ता खर्च 2 टंका लक्ष्मीनारायण बालभोग 2 टंका रेजिस्ट्री खर्च गुमास्ता कटक खरजी सबु मिसी रकमर मिसई 6.5 टंका है गाए सबु पद को 12 टंका 8 अणा बुझीगला पुरोहिते आपण रोजिना माने प्रत्येक दिन केते कारबार देखुचंदी आपण पाखरु कौन टंकाई मशाए हो हुड़ी करी नेले शांतक गंताहार बुरी जीव देखिल माने देख महाजन जमी थिला ता पाखरे जो व्यक्ति विशेष काम करथिले से माने भी बड़ बड़ टाउटर थिले तापर कौन है ना तमसुक कौन ना तमसुक रेजिस्ट्री पाखरु 4 वर्ष काल से किसी नाम चर्चा नहीं बापा ता दुआर को गले किए ता बापा दुआर को गले माने लक्षण से कहते लक्षण मिश्र भगत जे बापा ता दुआर को गले आउ ककई आपण ओइले ओलिकी अरे पीढ़ाटा दे रे अरे पाद जल दे रे डाक पड़ीज
ଗଲା ତେରସ୍ତା ବାପାଙ୍କର ଯେମିତି ବିୟୋଗ ହୋଇଯାଇଛି ମହାଜନକୁ ପଡ଼ିଗଲା ପୋ ବାର। ମୂଳ କଳନ୍ତର ଭିଡ଼ି ଦେଇ 1200 କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ଅଣାରେ କଟକ ଅଦାଲତରେ ନାଲିଶ ଦାୟର କରିଦେଲା। ମୁଁ ଯାଇ ମହାଜନ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲି। କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ଦିଦୁ, ଗୁମାସ୍ତାମାନେ ମୋ ଅଜାଣତରେ ନାଲିଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯା ଯା ତୁ ହାକିମ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟା ମାନିଆ, ପଛରେ ବୁଝାସୁଝା ହେବ। ମୋ ମନଟା ଛିକଉଥାଏ। କଟକ ଯିବାକୁ ମନ ବଳୁ ନଥିଲା। ଡରରେ ଯାଇ ତା ଓକିଲା କହିବା ପ୍ରମାଣେ ହାକିମ ପାଖରେ ଜବାବ ଦେଇ ଆସିଲି। ଏଇଟା ହେଲା ଗଲା ବର୍ଷ କଥା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଶୁଣିଲି ଗଲା ମକର ମାସ 7 ଦିନରେ ମୋର 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି 700 ଟଙ୍କାର ନିଲାମ ହେଇଗଲା। ମହାଜନ ଆପେ ନିଲାମ ଧରିଛି। ତା ଗୁମାସ୍ତା କହେ ମୋ ଉପରେ ଆହୁରି 600 ଟଙ୍କା ପାଉଣା। ଆମର ଶାସନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭାଗ 50 ମାଣ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କିଆ ବଣଟା ଦେଖୁଛ, ସେଇଟା ଏକଚକିଆ 15 ମାଳ ଜମି। ଭାରି କଳିନ୍ଦ। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଏ ଜମିଟା ଉପରେ ତାର 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ନଜର ପଡ଼ିଲାନି। ଯେବେ ଏ ଗାଁକୁ ଆସେ ସେ ଜମିଟା ପାଖକୁ ଯାଇ ଚାରିପାଖ ବୁଲି ଦେଖି କହେ, କେତେ ଧାନ ପଳେ, କି ଧାନ ଦିଅ, 10 ଥର କରି ପଚାରିବ। ମୋ ମନ ହେଲେ ଛିକଉଥାଏ। ବିଚାର କରେ, କହ ଭଲରେ ଭଲ କହ, ଏ ଜମିଟା କଥା ତୁହାଇ ତୁହାଇ ପଚାରୁଛୁ କିଆଁ? ଆଉ 5 ଜଣ ମହାଜନଙ୍କର ଠିକ୍ ଆମ ମାମଲା ପରି ଡିଗ୍ରୀ କରି ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ନିଲାମ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାହୁ ବଡ଼ ଏଠି ସାହୁ ଭିଲିଆନ ଶିଖେଇ ଶିଖେଇକି ନେଉଛି ଆଉ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ର କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ସାଇଲୋକ ଭାଗବତ ପତିଏ କହିଲେ, ନା ନା ସେଇଟା ଏ ସାଇଲୋକ ନୁହେଁ। ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ସାଇଲୋକଟେ। ସେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ନା ଇଏ ସାଇଲୋକ ନୁହେଁ, ମାନେ ସାଇଲୋକଟି ନୁହେଁ। ତା ଘର ମକ୍ରାମପୁର। ସେ ଭିଲିଆନର ଘର କେଉଁଠି ନା ମକ୍ରାମପୁର। ଏ ଗାଁକୁ 1.5 କୋଶ ଦୂର ନଈକୂଳରେ। ଏ ଗାଁ ଠାରୁ 1.5 କୋଶ ଦୂର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ର କହିଲେ, ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନାହିଁ। ବିଲାତରେ ଗୋଟିଏ ଏଇ ରକମର କଳନ୍ତ ରଖିଆ ଲୋକ ଥିଲା, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ହାରାମି ଭିଲିଆନଟେ ଥିଲା। ତା ନାମ ଥିଲା ସାଇଲୋକ। ତିରେଇ ତିହାଡ଼ିଏ କହିଲେ, ସେ ଯାହା ହେଉ ଏବେ ଉପାୟ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରେ ମହାଜନଙ୍କୁ ଅନାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୂଇଁରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ କହିଲେ, ଗୋସାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ, ମୁଁ ପିଲାଟା, ମୋ ଅପରାଧ ଘେନିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି, ଏଥିରେ ସାହୁର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂର୍ଖପଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାପରୁ ସବୁ ସାରି ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଅନନ୍ତ ପାଢ଼ିଏ ଟିକିଏ ଉଷ୍ଣ ଭାବରେ କହିଲେ, ହଇ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ'ଣ, ମୂର୍ଖପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଏକଥା କିଏ କହିଲା? ଅନନ୍ତ ପାଢ଼ୀ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରେ ପୁଣି ଦଣ୍ଡବତାଟିଏ କରି କହିଲା, ଅଜା ସାଆନ୍ତେ, ମୋ ଉପରେ ଖପା ହେଲେ ପରା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ମହାତ୍ମା ଶାସନ ବସାଇ ଏତେ ନିଷ୍କର ଜମି ଖଞ୍ଜି ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା କରିବେ, ଦାତାକୁ ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତାହା କରୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ବୋଲନ୍ତୁ ଭଲା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଶାସନଟାରେ ଗୋଟାଏ ବୋଲି ଚଉପଟି ନାହିଁ। ତୁଚ୍ଛା ନାସା ଶୁଙ୍ଘି ଭାଇ ପିଇ, ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗ ପିଇ ଆଉ ଚଉପଟ ଖେଳି ଦିନ କାଟିବେ। ଦାତାଙ୍କୁ ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ। ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜାତ ହୋଇ କେତେଜଣ ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନାଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ କରନ୍ତି। ଦେଖ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କେବଳ ଇଏ ଗଳ୍ପ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ସମୟର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନୀତିଗତିକି ବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ପଇସା ଲୋପରେ ଏମାନେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ଦେଖିପାରିଲ କି ଟାଇପ୍ରେ, ମାନେ କବିଙ୍କ ମାନିତେ ପଡ଼ିବ କି ଷ୍ଟାଇଲର ସେମାନେ ସମାଜର କହୁଥିବା କର୍ମକୁ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକୃତରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ। ଦେଖ, ମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳର କର୍ମ କ'ଣ? ଜନ୍ମ ହେବ, ପୂଜା ପାଠ କରିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଚ୍ଚ କର୍ମ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ଯଦି କ'ଣ କରିବ, ଭାଙ୍ଗ ପିଇବ, ଯାଇକି ମଦ ଫଦ ପିଇକି ଯାଇକି ବାଇରେ ଗଡ଼ିବ, ତ କୁହ ତାଠାରୁ ଅଧମ ଅଜ୍ଞାନ ଏ ସଂସାରରେ କିଏ? ସେ କଥାଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ର ମୁହଁରୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ପାପ ନୁହେଁ? ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା କୁହ, କୁଆଡ଼ୁ ସୁଝିବ ଭାବନା ନାହିଁ। ଧାଇ ଯାଇ ମହାଜନ ଦୁଆରେ ଗୁଜା ଲେଖି ବସିବେ। ପୁଅ ଝିଅ ବିବାହରକୁ ଆପଣ ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଇବା ଲାଗି ଅକାରଣରେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିଆ ସାରିବେ। ଯାହା ବଡ଼ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନିଜକୁ ବଡ଼ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଘରୁ ପଇସା ନେଇକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣା ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାହିଁ ଯେ ନ ଚଳେ, ସେ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତି ପବିତ୍ର ଶାସନ ଭାଗ ଭୂମିରେ 12 ଜାତି 13 ଗଲା ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ବସିଲେଣି। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ ଆଉ ମୂର୍ଖତାର ଫଳ ନୁହେଁ କି? ଆପଣମାନେ ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଲୋଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଲଗା ହେବ କିଏ?
तापरे माधपाणी कहले लक्ष्मण जहाँ कहल सत षोलपणी सत हेले एणिकी जहाँ गोटाए बुझीसुझी कराजिबो वर्तमान उद्धार पाइबार बाट कौन लक्षण मिश्रे आपण मैंने कौन उपाय स्थिर करिसेंती आनंद मिश्रे आम्भे माने किए माली मामला किए कर्म कर्माणी कथा बोलो 10 जन बाहरी पड़ू सेठू लक्षण मिश्र कहले हो ठीक अच्छे मामू जमी नीलाम बादे साहू पाखक जाइथिले कौन कहला सेठू दिवाकर द्विवेदी कहला मामू मामू तार कहला दिवाकर द्विवेदी कौन कहला जाइथिली 10 थर गलेनी भेट मिलूना बाधिका पड़ी कथा बोली पारिबो नाही बाहाना करी सोई पड़े नहिले बाड़ी पछ बाटे जाऊ गाँ को बाहरी जाए मो कंदा कटा देखी साहुआणी कमला आउ तांको पुओ विद्याधर दुहे जाके कांदी पकांदी मते बहुत आश्वास दे कहिसेंती मो जमी मते दिआइबे के जानी कपाल रे कौन अच्छी माँ पुए दुहे जाक एका जेपरी दयालु सेपरी धार्मिक काहारी दुख देखि पारंती नाही कुबेर साहुटा जेपरी निष्ठुर किए साहुर ना कौन ना कुबेर साहुटा जेपरी निष्ठुर सेहीपरी कृपण हाथरू पानी गलिबो नाही हेले माँ पुओं आगरे केही उपास रही पारिबे नाही माने साहुर भिलियन स्त्री आउ ता पु दुईटा भल साहुटा करज टंका लगी काहारी घर द्वार नीलाम करनेले एमाने लुचाई ताकू टंका धान देई ता कुटुंब को पुसंदी लक्षण मिश्री गोटे आशा अच्छी सत हेले सेतिकी निर्भर करी रहिबाटा निरापद कथा नुहे आपणार भी गोटे बाट काटी चलवा उचित कथा कि कहले लक्षण कहला हाँ ठीक अच्छे गोटे बाट अच्छी तुम प्लस पॉइंट कि तापर भरसा करें आउ कि हेटू उछुणिका ताकू कहीं जमी दखल दियो नहीं मामू तमें कहूच 5000 टंकार माल 700 टंकार नीलाम कर यही कथा ओजर करी सानी नीलाम पाई हाकिमों पाखरे दरखास्त कर किछि खर्च पत्र कले 1.5 दिन जाए मामला तारीख गड़ीज एने तुम्हें माँ पुओ दुई को धरी पड़ी थाओ आजिका कथा काली की अंतर एथिरे मध्य आउ गोटे किछि बाट फिटी जाई पारे मिश्रंकर कथा शुणिकी महाजन भारी आनंद रे एका बेले के पार्टी करी कहिले दीर्घजीवी हुओ राज राजेश्वर भव नहिले कौन आंजुला टंका गणी हाकिम घर पाठ पढ़ी देख तो आम एत गुड़ाए लोक अंधार अंडाड़ी होते किसी बाट दिशु नाला पिलाटी केमितिका गोटे बाट काढ़ी पकेला बुढ़ा दनेई महापात्र टाण रे 2 टिपा नाश शुंगी देई खनेई खनेई कहला बुझिबा हेले महाजन गोसाई माने अधर्म बीत बड़े बहुत जीवा बेले जाए मूल सहित तो सी समस्त तंटी चिपिकी साहू कतरू धन नहीं जीव कि देख समस्ते तो जानुछ तार सबु धना गुड़ाक तंटी चिपा मनीष रक्त आउ माहालियाटारे लक्षावधि टंकार मालिक हो बसला लक्षाधिक टंकार सीना मालिक हो बसी किंतु ता टंका नहीं समस्त को ठकाई ठाकिकी साहू नहीं कुबेर साहू जमीती भीमा टंकार मालिक हो दिन तो बढ़ी जाऊँगी आउ कौन यही जे कुब्रा घर देखुच सेटा ता निज घर नुहे जो घरटा देखुच सेटा भी तार नुहे भीमा साहू बोली जनकर घर भीमाटा भी थिला कुब्रा को बड़ी तंटी जीवा कहला या ठार भी सी कौन थिला कुबेर ठार भी मध्य सी बड़ कौन थिला रे भीमाटा भी थिला कुब्रा को बड़ी तंटी जीवा ठीक अच्छे मक्खी बोली सरी पुओ झील घरे किसी नथिला गोटे पोषा पुओ करिथिला से जे सेटा मद खाई गंजेई खाई मला कुब्रा ता जाति पुओ लग्न की कहीं नुहे ता घरे कारबारिया थिला भीमा को खूब पटेई रखी थाए भीमा जमीती आखि बुझी कुब्रा चाकर बाकर समस्त को हाथ करी वकिल मुक्तार धरी पोष्यपुत्र बोली सरकार बाहाला हुई आसिला एवं पापीटार धन पानी परी बढ़ी जाऊँगी एबे जान ठक करी छुरी पड़ो देश जाक संतेई मारिले हजार हजार लोकंकर आत्मा कांदुची जार से किछि करी नाही से भी गाड़ी देउछि यही मो कथा बुझेना पुओ विवाह को 50 टंका करज आनी 15 वर्ष तुच्छा कलंतर 250 टंका शुणी 5 थर टिप बदला बदल कर शेष नालिश 500 टंकार डिग्री करी सुझुछि बुझेगा कि नहीं मोर 30 माण जमी नीलाम कर नहीं माने समस्त प्रॉब्लम को कहते तेतिकी थिले कुटुंबों भरोसा तांको मुहरे पानी टोपाई देवाक भरोसा कहीं ना दिन राति केवल आत्मपुरुष काउकी होउछि आखिरु पानी सुकु नाही ए कथा कि कहउछन जने ब्राह्मण कौची जागतु से मारिक रिजन यही पंच परमेश्वर शुणु मु पैता शुई कहूँ आज 3 पक्ष 3 मास 3 वर्ष मध्य तार सर्वनाश हो जदि न हुए मु अणब्राह्मण एवं बहु गंठी कौन ब्रह्म गंठी की छिंडे पकेबी से तो ढेर दिन आगु जाता केवल माँ पुओं धर्म वर्ती रही एक कथा किए कहते जने कहला से लक्षण मिश्र कहूँ मामू
ସାଆନ୍ତାଣୀ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଧର ପାଖକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଧରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ। ଏକଥା କିଏ ଗଲେ? ମାମୁଁ ହଁ ବାପା। ମାମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ରେ ବାପା, ମୋର ଆଉ ଉପାୟ କ'ଣ? ଦିନେ 2 ଦିନ ବାଦେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ମୋର ତ ଗୋରୁ ବାଛୁରୀ ଘରତଳି ଜମି ସୁଦ୍ଧା ନିଲାମ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଉପାୟ ବି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାହୁଆଣୀ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣି ଟିକେ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ସେହି ତ 20 ନଉତି ଧାନ ଆଉ 5ଟା ଟଙ୍କା ଦେବାରୁ ଆଜି ଯାଏ ଚାଲୁଛି। କାଲି ରାତିରେ ବି ବିଦ୍ୟାଧର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ତ ମୋତେ ଟାଣ ଜବାବ ଦେଇ କହିଲା, ନନା କାନ୍ଦନା, ଯେପରି ହଉ ତୁମ ଜମିକୁ ତୁମକୁ ଦେବି। ମୁଁ ବାହାଘରରୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା ଯାଏ ସତାର କର। ତୁମେ ତ ଆମ କୁଳପୁରୋହିତ, ସଙ୍ଗରେ ତ ଅବଶ୍ୟ ଯିବ। ଶୁଣିଛ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଷୟ, ସେ ବି ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ରୂପେ ମେଲାଣି ଦେବେ। କୁବେର ସାହୁ କହେ, ମୋର କରଜା କଳନ୍ତରକୁ ଲୋଡ଼େ କିଏ? ମୋର ଗଡ଼ଜାତ ଥାଉ। ଗଡ଼ଜାତ ସୋନପୁର ଠାରୁ 10 ପଲ୍ଲା ଯାଏ ତାହାର 10-15ଟା ଗୋଦାମ। ଫି କ'ଣ କଲେ ନା, ଫି ଗୋଦାମରେ ଜଣେ ଜଣେ କରଣ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଦାମରେ ଜଣେ ଜଣେ କରଣ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ କାରବାରିଆ ତା ନିଜର 20 ସରିକି 12 ଗୋଡ଼ିଆ, 15 ଗୋଡ଼ିଆ, କୁଶୁଳି ଆଉ ଚକଚକି ନାଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ସେଥିରେ ସରେ ନେଆଣ ମଧ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ନାଆ ଛାଡ଼ି ଖରାଦିନରେ ସରେ ନେଆଣ କରିବା ସକାଶେ 5 ବଡ଼ିଆ ଯୋଡ଼େ ଥରି ବଳଦ, ମାନେ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ପୁରା ଡଙ୍ଗା କତରୁ ସବୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ତାର ସବୁ ରଖିଛି। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଏଲାକା ହରିପୁରରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମହାଜନୀ ଗାଁ। କେଉଁଟା? ବୌଦ୍ଧ ଏଲାକାର ବୌଦ୍ଧ ଏଲାକା ହରିପୁର ଗାଁ, ଠିକ୍ ମହାନଦୀ କୂଳରେ। ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ କାରବାରିଆ ବେପାରୀ। ପ୍ରଧାନ ମହାଜନର ନାମ ହେଉଛି ଯୁଧିଷ୍ଠି ସାହୁ ନାମ, ଏବଂ ନାମର ଉପଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ। ଲୋକଟି ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ, ସତ୍ୟବନ୍ତ ଆଉ 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଷୟ। ଘରେ ଠାକୁର ବାଡ଼ି ଆଉ ସଦାବର୍ତ୍ତ ସାହୁ ବୁଢ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ତେଣୁ ଆଉ ଏବେ ବେପାର ବଣିଜରେ ତାର ମନ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ପୂଜାପାଠ ହରିନାମ ଭଜନରେ ଲାଗିଥାଏ। ସାହୁ ଟିକେ ଅପୁତ୍ରିକ, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ। ଝିଅର ନାଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମାବତୀ। ବୟସ ତାର 15 ଯାଇ 16 ପଶିଛି। ପାଟକ ଜାତିର ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିମାନୀ କନ୍ୟା ଘରେ ରଖିବାକୁ ମନା। ସାହୁର ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ରଖିବ। ପାତ୍ର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଦିନେ ଚାଲିଗଲା। କନ୍ୟା ଘରେ ରହିଛି। କନ୍ୟାଟି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରିଣୀ ଅଟେ। କୁବେରର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିରର ଧନଟା କେମିତି ଘରେ ପଶେ। ସେ ଭଲ କରି ଜାଣେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ରଖିବ, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେବ ନାହିଁ। ତା ମନ କଥା ମନରେ ଥାଏ। କୁବେର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସୋନପୁର ଆଡ଼କୁ କୋଠି ତନଖି କରିବାକୁ ଯାଏ। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2-3 ଥର କରି ଯା ଆସ କରୁଛି, ଏବଂ ସୋନପୁର ଯିବାବେଳେ ନା ହରିପୁର ଗାଁ ତଳବାଟରେ ଯାଏ। ଦୈବାତ ସେହି ଗାଁ ପାଖରେ ସଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼େ। କୁବେର ଗାଁ ପାଖ ନଦୀ ଆର କୂଳରେ ନା ଖଟାଇ ରୋଷେଇବାସ କରେ। କୁବେର ଘରେ କେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା କି ହରିନାମ କରିବାର କେହି ଦେଖିନାହିଁ। କୁବେର ଏତେ ବଡ଼ ହାରାମି ଇଏ। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଲ ଲୋକ ହେଲା। ଗୋଟାଏ ବଡ଼ କୋଥଳି ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଯାଇଥାଏ। ସବୁ ପାଗ ମାନେ କୋଥଳି ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ ମେଲାଇ ଦେଇ ରାତି 6 ଘଡ଼ି ଯାଏ ଆଖି ବୁଜି ବସି ଜପ କରେ। ତେତିକି ବେଳେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ତୁନି ତୁନି କାରବାରିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାଲ କିଣାବିକା କଥା ଚଳେ। ଏବଂ ହରିପୁରକୁ ଶୁଭୁ ଏଥିପାଇଁ କୁବେର ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା, ବଳରେ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବଜାଉଥାଏ। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ କୁବେର ସାହୁର ନାମ ଶୁଣିଥିଲା, ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନଥିଲା। କୁବେର କ'ଣ କଲା, କୁବେର ସାହୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଡଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡିକରେ ବସି ନଦୀ ପାର ହୋଇଗଲା। କୁବେର ଖବର ନେଉଥାଏ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ କୁବେର ସାହୁ କେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ନା, ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା, ଧ୍ୟାନ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯିଏ ଦେଖ ସୁଧୁ ପୂଜା ପାଠ କରେନି, ତାର ଆଜି ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସେ ପଟି ମାରିବେ। ସେ ଧାନ ଦେଖି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତ ତରଳି ଗଲେଣି। ଧାନ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଲା। କୁବେର ସାହୁ ଯେମିତି ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ଧାଇଁ ଯାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ହାଁ, ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଧର୍ମପରାୟଣ, ମୁଁ ପାପୀ, ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବେ? କୁବେର କହିଲେ, ଏ କ'ଣ? ଆପଣ ସ୍ୱଜାତିର ମୌଡ଼ମଣି, ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲେ ବସିଲେଣି, ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରାଇଲି ପରା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। 2 ଜଣ କୁଣ୍ଢା କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇ ଏ କହୁଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କୁବେର ସାହୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଟାଉଟର ଅଛି। 2 ଜଣ ସାଷ୍ଟାମ ହୋଇ ଖଣ୍ଡିଏ କମ୍ବଳରେ ବସିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ହେଲେ ଆମ ଜାତିର ମୌଡ଼ମଣି। ମୋ କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପଦାରେ ନୀତି ବଢ଼ାଇବେ, ମୋର ଯେ ମହାପାପ ହେବ। ଉଠି ଆଜ୍ଞା ହେଉ ବିଜେ କରନ୍ତୁ। ମୋ କୁଡ଼ିଆରେ ପାଦ ଧୂଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ପବିତ୍ର ହେଉ। ଯେବେଠୁ ଦେଖ ଇଏ ଗଲା, ତେଣୁ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବେଳ ଖରାପ ଆଉ।
ଦୁଇ ସାହୁ କୁବେର ସାହୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ ଦୁଇ ସାହୁ ଯାଇ ଠାକୁର ମେଲାରେ ବସିଲେ। ଠାକୁର ଆଗରେ ଆସନରେ ବସିବାକୁ ମନା। ଦୁହେଁ ଯାକ ଭୂଇଁରେ ବସିଲେ। ରାତି ଅଧ ଯାଇ ଦୁଇ ସାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାଭାଷା ଚାଲିଲା ଏବଂ ଏକଥା ସେ କଥା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ହେଉ ହେଉ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଡ଼ିଲା। ସବୁ କଥା ଯାଇତେ ଯାଇତେ ବାହାଘର କଥା ପଡ଼ିଲା। କୁବେର କହିଲା, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଢେର ଥର ଶୁଣିଛି, ଆଗେ ଗଡ଼ଜାତ ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ବି ନେଣ ଦେଣ ଚଳୁଥିଲା। 2 କି 3 ବଡ଼ି ସରିକି ଗଡ଼ଜାତ କନ୍ୟା ମୋଗଲବନ୍ଦୀରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋଗଲବନ୍ଦୀ କନ୍ୟା ବି ଗଡ଼ଜାତରେ ଥିଲେ। ନିହାତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ବୋଲି ଉଣା ଅଧିକ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ବିବାହ ନେଣ ଦେଣ ସବୁ ବନ୍ଦ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କଥା ଚଳୁ ଚଳୁ ପଦ୍ମାବତୀ ସାଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ୟାଧରର ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। କୁବେର କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମୋଗଲବନ୍ଦୀ କାମ ଚଳାଇବି। ବିଦ୍ୟାଧର ବର୍ଷଯାକ ଏହିଠାରେ ରହି କାମ ଚଳାଇବ। ବିଦେଇତା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ, ପିଲା ଲୋକ, ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଲେ ସବୁ ଶିଖିଯିବ। ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏକାବେଳକେ ଦିନ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଆସନ୍ତା ମକର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ଦିନ। ବଡ଼ ଘର କଥା ବଡ଼ ବାଜେ। ଦିନକ ମଧ୍ୟରେ କିଲାର ଅଧାଅଧି ଲୋକେ ଜାଣିଗଲେ କୁବେର ସାହୁ ପୁଅ ବିଦ୍ୟାଧର ସଙ୍ଗରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ ଝିଅ ପଦ୍ମାବତୀର ବାହାଘର ହେବ। ଜାଣିଲ, ଇଏ ହେଲେ କିଏ? ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ ଆଉ ସିଏ ହେଲା ପଦ୍ମାବତୀ। 2 ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେବ। ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛିଡ଼ିବା ବାସି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୁଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଦେବତାଙ୍କ ନାଟ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛନ୍ତି। କୁବେର ସାହୁ ଏକଥା ସେକଥା ଉତ୍ତରେ କହିଲା, ସମୁଦି, ସୋନପୁରରେ ମୋର ଢେର କାମ ଥିଲା। ଦେଖୁଛି ମୋର ଯିବାର ହେଉନାହିଁ। ଏଇ ବୁଝନ୍ତୁ, ମକର ମାସ ତ ମକର ମାସ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କକଡ଼ାଏ ଚଳୁଛି। ଏଇଟା ବି ଧରଟ ଭିତରେ ନୁହେଁ। ବାକି ରହିଲା ସିଂହ କତିରୁ ଧନୁ ଯାଏ ମଝିରେ 5ଟା ମାସ। ଏ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଆୟୋଜନ ଠିକ୍ ଠିକଣା କରିବାକୁ ହେବ। ତା ପୁଣି ନାଁ ଉଠାଣ ମାମଲା ଏବଂ ବାଟରେ ଉଣା ପୁରା ମାସେ କାଳ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାସ 4ଟା ରହିଲେ ହାତରେ ମୁଁ କହୁଛି। ସେ କହିଲେ, ମୋ ହାତରେ 4 ମାସ ରହିନେ କାଲି ସକାଳେ ଚାଲିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ ଦଣ୍ଡେ ଆଖି ବୁଜି ବି କହିଲେ, ଆଉ ଯୋଡ଼ାଏ ଦିନ ରହିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ପରା। ହେଉ, ଆପଣ ଯେପରି ଭଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମନି କରନ୍ତୁ। ମକରାପୁରୀର ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସାହୁଙ୍କର ପୁଅ ବିଦ୍ୟାଧରର ବିବାହ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ରଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। 20 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ସାହୁର 200-300 ଭଳି ଖାତକ। ଧାନ ବୋଲ, ଟଙ୍କା ବୋଲ, ତା ଘରୁ ନ ଖାଇଛି କିଏ? ସାହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ବସିଛି। ପୁଅର ବିବାହ ନ ଦେଲେ ନୁହେଁ, ନଇଲେ ମୂଳଟା ଥାଉ କଳନ୍ତରଟା ଛିଡ଼ାଇ ଦିଏ। ପଇସାଟା ବି କଳନ୍ତର ରଖିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଭଦୁଅ ମାସ। ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ତ ଟଙ୍କା, ପିତା ନଳିତା ମଞ୍ଜି ନାହିଁ ଯେ ଦେବ। ଜଣ ଜଣକ ଘରେ ଘୋଡ଼ା ପିଆଦା। ସମସ୍ତେ ସାହୁ ଦୁଆରେ ଉପାସ ଭୋକରେ ପଡ଼ି ଡକା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶୁଣିଛି କିଏ? ଥୋକେ ଖାତକ 10-12 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କରଜର ମୂଳ କଳନ୍ତର ହିସାବ କରି ତମସୁକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରାଇ ଦେଇ ରିହାଇ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ତମସୁକରେ ବିଲବାଡ଼ି ଘରଦୁଆର ସବୁ ବନ୍ଧା ରହିଲା। ସାହୁଆଣୀ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। 2 ଦିନ ହେଲା ଅନ୍ନ ଛାଡ଼ି ବସିଲେଣି। ଗୋଟାଏ ବୋଲି ପୁଅ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ନା କିଛି ନ ହଉଣୁ ଶହକୁ ଶହ ଲୋକ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଏତେ ସହିବ କ୍ୟାଁ? ବେକରେ ପଟକା ପକାଇ ସାହୁ ଗର୍ତ୍ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଢେର କାକୁତି କଲେ, ଢେର କାନ୍ଦିଲେ। ଫଳ ହେଲା କ'ଣ ନା, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ କଟୁ କଥାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଶୁଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୁହେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜମି ବାଡ଼ିଟା ଫେରେଇ ଦିଅ, ଭଲ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଲୁହ ପଡ଼ିବ, ଇଏ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲା। ଆହୁରି ଇଏ କ'ଣ କଲା ନା, କୁବେର ସାହୁ ଗାଳି ଦେଲା। ମାଇପି ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ? ମାତ୍ର ତୁନି ହେଲା ନାହିଁ। କରଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ମା ପୁଅ କଅଁଳରେ କେବେ ହାକିମ ବୋଲରେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ଖବରଦାର କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କର ନାହିଁ। ସାହୁ କରଣକୁ ଗାଳି ଫଜିତ କରୁଛି। କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଅସୁଲ ହେଉନାହିଁ କି ହିସାବ ବି ହେଉନି? ହଁ, ଟିପା ଲେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି କରି ଦିନ କାଟିଲେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସାହୁ ନିତାନ୍ତ ଜଗି ବସେ, ସାହୁଆଣୀ ତୁନି ଟଙ୍କା ଗଣି ଦିଅନ୍ତି। ଏଣେ ବିବାହ ସରଞ୍ଜାମ କିଣାକିଣି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଲାଗିଛି। ବାଣବାଲା ଆଗତୁରୁ ବଇନା ଧଇଲା। ଲୁଗା ମୋଟକୁ ମୋଟ କଚେରୀ ଘରେ ଜମା ଏବଂ ମସଲା ମସଲି କିଣିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଏ କରଣ କଟକ ମଧ୍ୟ ଧାଇଁଲେ। ହେଲେ ସାହୁ ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ତାର ଇଚ୍ଛା ପୁଅ ବିବାହ ବାହାନାରେ ଖାତକ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ରୁଣ୍ଡେଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପାଖରୁ ପଇସା ଆଣିବ। ସାହୁଆଣୀ ବାପା ଜଣେ ଧନବନ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ନିର୍ବଂଶ, ମାନେ ସାହୁଆଣୀର ଯେ ବାପା, ତାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସାହୁଆଣୀ ପାଇଛନ୍ତି। ସାହୁଆଣୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିର୍ବଂଶିଆ ଧନେ ଘରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଦାନ ପୁଣ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଦାନ ଆଉ ଦିଆନରେ ପୁଅ ବି ଜାଣେ ନାହିଁ। ସାହୁଆଣୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୁଅର ମଙ୍ଗଳକୃତ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ସ ଏତିକି ଏକାବେଳକେ ଉଦୁଆଁ। ସାହୁ ଏକଥା ସବୁ ଜାଣେ।
पुओ विभाग पैसाटे भी छाड़ूना पुणी बड़का खर्च देखी भारी दिगदार होते खाली पैसा कुंडे बस किए साहू कुबेर साहू 15 खंड सरिकी चकी चकी ना गुड़ाए काठुआ सज है पुरोहित ब्रह्मा ज्योतिष करण टाणुआ टाणुआ माने जो सब टाणुआ टाणुआ केते जन देश लोक भंडारी गौड़ 60-70 जन सरिकी लोक बरगहन जीवे नईर उछुणिका पानी छिंछट तेणु हरिणी खलिबा काठुआ हताजंत्र धरी 20 सरिकी मूलिया भी सांगरे जाउछंती तेणु उठाणी जावाक 24-25 दिन उणा लगे ना हेले साहुआणी 1.5 मासर रोसई सरंजाम जलखिया सरंजाम देले खंज खंज अच्छी केजाणी बाटरे मोट हो जदि तेणु साहुआणी जेपरी दानशील दयावती सेहीपरि सबु काम को मध्य आग काऊ बा कतिरु अधा राति जाए चरखी परी घुरुथिबे टिकिए हेले हालिया होई पड़िबाकु नाही घर खंदारे 2 ओली 100 खंड जाए पत्र पड़े एवं हाड़ियाणी पालुणी गुड़ा पाछिया गोटी गोटी धरी बाड़ी दुआर पटरे बसी था साहुआणी समस्त कथा बुझंती समस्त को दे थोई आपे खाती साहुआणी कथा कहीं बुझाकू ना मात्र पुओ विद्याधर माँ खाइला न खाइला बुझे बाधिका पड़े पाखरे बसी गोड़ हाथ रे हाथ बुलाए आज पुष 15 दिन बरजात्री ठीक होई अर्थात ये बाहते जीवे नई कूल अधा कष जाए ना काठुआ धाड़ी धाड़ी खटा चलला अधा पर्यंत तापर नावरिया माने आहुला कात नाटना दौड़ी एवं हरिणी खोल काठुआ हता जंत्र धरी हाजर हेले 20 खंड सरिकी गाँव पिला पिलापिली धरी माइकिनिया मरद नई 2 कूल कौन कले ना कातर दे छिड़ा होइछंती किछु दूर नई बाली ढो ढो करी कौन है ना गछ बाण फुटिला संगे संगे हुड़हुड़ी उछुड़ी पड़ा समस्ते विद्याधर को सुख पाती मन मध्य तार मंगल कामना कले बरजात्री आगरू घर अगणा भितर पिंडी उपरे नांदीमुखी श्राद्ध मध्य बाड़िले विद्याधर बेदी उठी माँ पाखर मेलाणी घेणीबाकू जाई गोड़तले मध्य पड़ा माँ पदरू धूली नहीं मुंडरे लगाइला माँ तुलसी मूल माटी नहीं ता मुंडरे चिताटिए गाड़ीदेला तेतिकी बेले विद्याधर माँ मुह को अनाई देखिला मुहटी सिठुआ कला पड़ी जाइए आखिडोला जोड़ाक भितर को पशिगला विद्याधर चमक पड़ी कहला ए कौन माँ तू इमितिका दिशुचु कहीं ज्वर है कि मु शुणी 4 दिन है तू खूँ खूँ काशुचु ना ना तोते छाड़ी जावाक मो मन बलु नहीं माँ ए कौन रे बापा ए कि कथा एत बेले कौन एपरी कथा कहती बाटरे तोते ग्राम देवती रक्षा करिवे जगन्नाथ महाप्रभु कल्याण करिवे मोर किछि होइनी एही केते दिन भारी भिड़ पाइटे लगी खियापिया ठीक नथिला ग्राम देवती को दंडवत करी दही माछ करी जा मंगला मंगला भगवान विष्णु मंत्र पढ़ी पुरोहित कौन कला ना बर अनुकूल कराइदेला हरिपुर रे पहुँचवाक हाथ गणता ठीक 25 दिन लगिला प्रत्येक 25 दिन लगिला सांगरे दफे गोटीप एवं गाहाणिया मध्य थिला भल जगह पाइले दिने दिने संज बेले नाट गाण मध्य हुए आउ नदी कूल पाखरे कोशक बाटरू लोके धाई आसी गाण मध्य शुणती युधिष्ठिर साहू घर कोशक दूररू संज बेलू रसनाई लगिला माने रसना माने जो बाण फाटा फुटिकी माने टोटाली आरंभ है पार्टी आउ कटकी भुईचंपा चंद्र उदिया एवं गछ बाण सांगरे जाइथिला युधिष्ठिर साहू भी ढेर बाजा बाण ठीक करते 10 कोश बाटरू लोके चूड़ा चाउल बांधी रोसैना देखापी आसीते एवं बाहुड़िया बेले बोला बोली होगले गोटे रजा पुओ बाहर भी एत आटप हेब ना विवाह बढ़ला अष्टमंगला भी होगला बरकन्या विदा कथा हाँ आज हाँ काली हाँ आसंता शुक्रवार रविवार एपरी करू करू मासे काल बीतीगला शेष दिन युधिष्ठिर साहू कुबेर साहू को कहले समुदी नईरे नाही जल ढेर जगह हरिणी खोलिबाकू हेबो ढेर विलंब हेबो एने खरा पड़ी आसिलानी तुमे आम कथा जहा हेउ पिला जोड़ेक जाउछंती पहली परिवार 2 जन सांगरे थिबे सेमानकर बड़ कष्ट हेबो मु कहूची गहन लोकन को विदा करी दियंतु पिलाटी आउ आपण 2 जन रहंतु पहिलु आषाढ़ जिमिति नईरे पिता पानी पड़िबो ना मेली देबे आपण कौन एबे परलोक जे जगी जगी कथा कहिबे एई देखंतु चंचल सब आयोजन करने को पड़ा पिला मानू तो 2 खंड गहना गांठी देवाक हेब देखुं तो पुंजाए बणिया दिन राति पाइटे लगी चंचल काम सरुनी टिके मठ नहेले सब ठीक हो पार ना आउ 5
ଆଉ ଚିଜ୍ ତ ଦେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ 8 ଖଣ୍ଡ ନା ଗହଣରେ ଦେବି, ଆଉ ତିଆରି ସରିନାହିଁ। ନଈ କୂଳରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧା ଆଧି ବି ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ କୁବେର ସାହୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିଲା, ଏଇ ତ 16 ଗଡ଼ିଆ 7 ଖଣ୍ଡ ନା ତିଆରି ଲାଗିଛି ଏବଂ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ବି ତିଆରି ଲାଗିଛି। ପିଲାଟି ଘରକୁ ଚଞ୍ଚଳ ଯାଇ ବି କରିବ କ'ଣ? ପଇସାର ଫନ୍ଦି ଫିକରର ମନେ ନାହିଁ। ମା ପୁଏ ଯୋଡ଼େଯାକ ୟାଙ୍କୁ ଦିଅ ତାକୁ ଦିଅ, ଘରୁ ଚିଜ୍ ବସ୍ତୁ ବଣ୍ଟାରେ ଲାଗିଥିବେ। ତେଣୁ ଉଛୁଣିକା ଏଣିକି ଲାଭ ବୁଢ଼ା ଆଖି ବୁଝିଲେ ସବୁ ମୋର। ନା ନା, ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାଙ୍ଗିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଘର ପାଖରେ କୁବେର ସାହୁ ମୁହଁରେ କେବେ କେହି ଠାକୁର ନାମ ଶୁଣେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କଳନ୍ତର ଲାଭ ହିସାବ କେବଳ ରୁହେ। କାହାର? କୁବେର ସାହୁର। ତେଣୁ ଦେଖ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇକି ଆଣିବ ବୋଲିକି ଭାବିଛି। କିଏ? କୁବେର ସାହୁ। ଦେଖ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଇଏକୁ କୁବେର ସାହୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବାହାଘର କରାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକି ହଡ଼ପ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କ'ଣ ହେଉଛି? ଦିନେ ହେନେ ଇୟା ମୋର ଯାହା କୁହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ କୁବେର ସାହୁ। ଏବେ କୁବେର ସାହୁ ମରିବ। ଦେଖ କିଭଳି। ହରିପୁରରୁ ଆସିବା ଦିନୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହରିପୁରରୁ ଆସିବା ଦିନୁ ସବୁବେଳେ ମୁହଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ନୀଳାଚଳ ନାଥ ଲାଗି ରହିଛି। କୁବେର ଆଖି ବୁଜି କହିଲା, ହେଉ ହେଉ ସମୁଦି, ଆପଣ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିବେ। କିଏ ଅନାସ୍ଥା କରିବ? ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାଲିକ। ଗହଣାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦା କରି ଦିଅଗଲ। ଗହଣାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣ ତ ବିଦା କଲେ। କେବଳ ବାପ ପୁଅ ଆଉ କେତୁଟା ଚାକର ରହିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କୁବେର କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିଆ। କୁବେର ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ ସବୁ କୋଠିର କରଣ ଏବଂ କାରବାରିଆଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଲା। କିଏ? କୁବେର ସାହୁ। ତାପରେ ମଫସଲରେ କିଛି ପାଉଣା ରଖିବ ନାହିଁ। ସବୁ ନାଁରେ ସଉଦା ବୋଝେଇ କରି ପହିଲି ଆଷାଢ଼ରେ ଯେମିତି ନଈରେ ପିତା ପାଣି ପଡ଼ିବ, ହରିପୁର ଘାଟରେ ନାଁ ଧରି ହାଜର ହୋଇଯିବ। ଏଣେ ଘରଟାରେ ସାହୁ ଆଣି ବିଛଣା ଧରିଲେଣି। କବିରାଜ କହିଲେ, ଏଇଟା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ, ଶିବଙ୍କ ଅସାଧ୍ୟ ବାବା। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ। କରଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସାହୁ ଆଣି ସାବଧାନ କରାଇଦେଲେ ଏବଂ ଖବରଦାର ହରିହରପୁରକୁ ମୋ ବେମାରୀ କଥା ଲେଖିବ ନାହିଁ। ପୁଅ ଶୁଣିଲେ ଘାବରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମା ସାନ୍ତେ ମନା କଲେ, ମୋ ଦେହ ଯାହା ବି ହଉ ମୋ ପୁଅ କତିକି ଲେଖିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋ ପୁଅ ଶୁଣିବ ଯଦି ସିଏ ଆଉ ଏଠି ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ। ବିଦ୍ୟାଧର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରାଜଭୋଗରେ ଅଛି। କନ୍ୟାଟି ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ଗୁଣବତୀ, ସେହିପରି ପତିବ୍ରତା। ତେବେ ବି 8 ଦିନକୁ 8 ଦିନ ଘର ପାଖରୁ ମାଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ନ ପାଇଲେ ଆକୁଳ ହୋଇପଡ଼େ। ଶେଷ ଚିଠିରୁ ଶୁଣିଲା ମାଙ୍କ ବେମାର ଭଲ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେବେ ମା ବୋହୂକୁ ଦେଖି ଏକଥା ମନରେ କରି ବେଳେବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼େ। ସୁଖର ଦିନ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟିଲା ପରି ଧାଇଁଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 4 ମାସ ଚାଲିଗଲା। କନ୍ୟା ବିଦା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଲୋଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା। 10 ଖଣ୍ଡ ନୂଆ ତିଆରି ନାଁ ତୁଠରେ ଧାଡ଼ି କରି ଖୋଟା ହୋଇଛି। ମାନେ 10ଟା ନାଁ, ମାନେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିକି ୟାକୁ ଦେବ। ସବୁ ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେଲା। ସବୁ ନାଁ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ମଣ୍ଡନୀ। 2 ମଙ୍ଗରେ ଫରଫର ହୋଇ ପତାକା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଲା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯୌତୁକ ନାଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯୋଡ଼ାଏ ନାଁ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡନୀ। ତେଣୁ ଖଣ୍ଡକରେ ଝିଅ ଆଉ ଖଣ୍ଡକରେ ଜୁଆଇଁ ବସି ଯିବେ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଯେମିତି ପଶିଛି ନାଁ ସବୁ ବୋଝେଇ ଲାଗିଲା। ବାସନ ପେଡ଼ି, ଆଡ଼ଖୁର, ଲୁଗା ପେଡ଼ି, ଶିଳପୁଆ, ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଠି ସବୁ ପୁରା କ'ଣ କଲେ ନା ଘର କଲା ଜିନିଷ 2 ବର୍ଷ ଚଳିବା ମାଫିକ ଦାନ୍ତ କାଠି ଖଣ୍ଡିକ ସୁଦ୍ଧା 6 ଖଣ୍ଡ ନାଁରେ ବୋଝେଇ ହେଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁର ତାଗିଦ, ଖବରଦାର ବୁଝିସୁଝି ଦିଅ। ଝିଅ 2 ବର୍ଷ ଯାଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାକ ଛାଡ଼ି ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ଲୋକେ ବୋଲନ୍ତି ଯୌତୁକ ଜିନିଷ ଦାମ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଊଣା ନୁହେଁ। 50,000, ସେ ସମୟରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ। କୁବେର ସାହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର କୋଠିମାନଙ୍କରୁ 30 ଖଣ୍ଡ ସରିକି ନାଁ ମଧ୍ୟ ସରିଲା। ବୁଝେଇ କରି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ନାଁରୁ ସବୁ ପୁରା ବୁଝେଇ କ'ଣ କଲା ନା ନାଁରୁ ସବୁ ପୁରା ବୁଝେଇ ଏବଂ ପାଣି ଲହଡ଼ି ତାଳକୁ କ'ଣ କଲା ନା ଛୁଇଁଦେଲା ଏବଂ କୋଷେ ଯାଏ ସବୁ ନାଁ ଖଟା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଆଜହୁଁ ଦେଖଣାହାରୀମାନେ ମଫସଲରୁ ଆସି କୂଳରେ କାତରେ ଦେଲେଣି। ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ ଦିନ ଯାତ୍ରା ଠିକ୍ ହେଲା। ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ। ରଥ କାଠ ମେଲାଣି ଭଳିଆ ପାଣିକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ନହିଲେ ନାଁ ସବୁ ଭୀଷ୍ମ ପାରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ପୁରାପୁରି ବି ହୋଇଗଲା ଆଜି ଯାତ୍ରାର ଦିନ। ହଜାର ହଜାର ଦେଖଣାହାରୀ ନଈର କ'ଣ କଲେ ନା ନଈ 2 କୂଳରେ କାତର ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାଁରେ 4 ଜଣ ଆହୁଲା ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ପଛରେ ମଙ୍ଗାଧରା, ଆଗ ମଙ୍ଗ ଉପରେ ବାଟ କଢ଼ାଣିଆ ଛିଡ଼ା। ଏଣି କଢ଼ାଣିଆ ନହେଲେ ନା ଭୀଷ୍ମ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ନା ପାରି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତା। ତାପରେ 8 ମଲ୍ଲିକ ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ା ଗାଁ ଠାରୁ
କଇନ୍ତ୍ରାଗଡ଼ ଯାଏ 16-17 ମାଇଲ। କେଉଁଠୁ ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ପୁଣି କଇନ୍ତ୍ରାଗଡ଼ ଯାଏ 16-17 ମାଇଲ ଭିତରେ ଭୀଷ୍ମ ପଡ଼େ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ସଭା କରି ବସିଲା ପରି ବସିଛନ୍ତି। ବଢ଼ି ପାଣି ଭୀଷ୍ମଜୀ ମାନେ ସେ ନଈର ନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଢ଼ି ପାଣିରେ ସେଇ ପଥର ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲେ ତା ଉପରେ ଦେଇ ନାଆ ସବୁ ଭାସିଯାଏ। କେତେକ ପଥର ବୁଡ଼େ ନାହିଁ। ଗୁଡ଼ାଏ ପଥର ଉପରେ 4 ଖଣ୍ଡ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଜଳ, ନାଉରୀକୁ ପଥର ଦିଶେ ନାହିଁ। ଏ ଭୀଷ୍ମ ଜାଗାଟିରେ ନଈ କମ୍ ଓସାର ଯୋଗୁଁ ପାଣିରେ ଭାରି ତୋଳ। ସେ ଜାଗାର ନାଁ ଭୀଷ୍ମ। ତେଣୁ କଣ୍ଟକ ମଧ୍ୟରେ 20 ମାଇଲ ବାଟ ନା ଭାସିଯାଏ। ସେଇ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ସାପ ଚଳା ପରି ବାଟ। ନା ସେହି ବାଟେ ଯିବ, ସେ ବାଟଟା କଢ଼ାଣିଆକୁ ଜଣା। ସେ ଜାଗାରେ ଯିଏ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଁରାଏ, ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ସେ ନ ଜାଣିଥିବ ତା ଦେଇ ଗଲେ ଡଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଉଲଟେଇ ପକେଇବ। ସେ ଜାଗାରେ ପାଣିରେ ଭାରି ତୋଡ଼। ପଥରରେ ବାଜି ଏପରି ଶବ୍ଦ କରେ ଯେ ପଥରରେ ବାଜି ଏଭଳି ଶବ୍ଦ କରିବ ଯେ କଢ଼ାଣିଆ କଥା ପଛ ମଙ୍ଗଧରାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଢ଼ାଣିଆ 2 ହାତରେ କ'ଣ କଲା ନା ବାଟ ଠାରି ଦେଉଥାଏ। ଭୀଷ୍ମ ପାର କରିଦେଇ ବାଟ କଢ଼ା କଇନ୍ତ୍ରାଗଡ଼ ଠାରେ ନାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼େ। ତା କାମ ଛିଡ଼ିଲା। 3 ଦିନ ହେଲା ସରବଣା ପଶିଥିଲା। ଭାରି ପାଣି, ଭାରି ଝଡ଼। କାଲି ସଞ୍ଜରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି। ସକାଳେ ସକାଳେ ନିର୍ମଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସୁନୁ ପେଣ୍ଡୁ ପରି ଉଇଁ ଆସିଲା ଏବଂ ଫେର ଥରେ ସାହୁଘର ଭିତରକୁ ଭାରି କାନ୍ଦଣା ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଶୁଭିଲା। ବରକନ୍ୟା ନାଁରେ ବସିଲେ। ଜେଜେ ଗଙ୍ଗାମାତା କହି ନାଉରୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବରକନ୍ୟା ନାଁ ମେଲିଦେଲେ। ତା ପଛକୁ ସବୁ ନାଁ ମେଲିଦେଲେ। 2 କୂଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ହରିବୋଲ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଗ ନାଁ ଭାସିଯାଇ 2 କୋଶ ଦୂର ଶ୍ୟାମପୁର ଗାଁ ସଡ଼କ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବୁଡ଼ିଗଲେ। ନାଉରୀ ଜାଣନ୍ତି ଉଇଁ ନ ଦିଶେ ହସି ପଶେ, ବାପା ବେଲେ ପୁତା ନିଶ୍ଚେ ବରଷେ। ନଈ 2 କୂଳ ଲୋକେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅନେଇଛନ୍ତି। ନାଉରୀ ଭାରି ଆନନ୍ଦରେ ହରିବୋଲ ଦେଇ ନାଁ ବାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯୋଡ଼ିଏ ନାଁ ଖଜା ପିଠା ବୋଝେଇ ଏବଂ ନାଁ ଖଟାଇ ଖାଇବେ। ଏତିକି ବେଳେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରୁ ହେଁସ ପରି ଖଣ୍ଡେ ସାନ ଧୂଳିଆ ମେଘ ଉଇଁ ଆସିଲା। ସିଲସିଲ ପବନ ଝଲକେଇ ଦେଲା। ନାଉରୀ ଡରିଗଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାହାଣରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଜେ ଗଙ୍ଗାମାତା କି ଜେ। କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଗାଇ ଆଉଲା ପାହୁଛନ୍ତି। ନା ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଛି, ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ାର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଧରିଛି। କଥା ପଦକେ ଗୋଟେ ଆକାଶ ମେଘ ଘୋଡ଼େଇ ପକେଇଲା। ଖଣ୍ଡେ ସଙ୍ଗେ ପବନ, ତା ପଛକୁ ପାଣି। ପବନ ତ ପବନ, ଏପରି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ପବନ କାଳେ ସକାଳେ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଷ୍ଟେସନ ହିଁ ଗଛରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗଛରେ ବାଡ଼େଇଲା ପରି ନାଉରିଆମାନଙ୍କ ଦେହକୁ ପାଣି ଛାଟି ମାରୁଛି। ଦିନ ଯାକର ବର୍ଷା ଖାଇ ଯେଉଁମାନେ ନା ବାହାନ୍ତି, ଦଣ୍ଡକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନାଉରୀ ଗୁଡ଼ାକ ହାଲିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ମଙ୍ଗୁଆଳ ମଧ୍ୟ କୂଳ ଦେଖିଲା। ଆରେ କୂଳକୁ ଦେଖ, ନା କ'ଣ ମଙ୍ଗ ମାନୁଛି ଏବଂ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ପବନ ନାଁରେ ଆଗ ମଙ୍ଗ ପଛକୁ କରିଦେଉଛି। ତେ କେବେ ନାକୁ ଚକ ପରି ବୁଲାଇ ଦେଉଛି। ନଈ କୂଳରେ ଭାରି ପୁରୁଣା ଆମ୍ବ, ବର, ଓସ୍ତ ଆଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମାରିଛ ଗଛ ପରି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ପୂର୍ବାଳି ଗୋଟିଏ ଭାରି ଦମକା ପବନ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ଏବଂ ନା ଉପର ମଙ୍ଗଧାରା ଏବଂ ବାହାଣିଆ ଏବଂ ବାଟ କଢ଼ା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଝୁପ୍ କରି ନଈରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯାହା ଆଣିଥିଲେ ସବୁ ଡୁବିଗଲା ୟା ଭିତରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଯେମିତି ପାଣିରେ ମାଡ଼ିଦେଲା ଏବଂ ନା ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଡ଼ାଏ ଠୋକର ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ସତାର କରିଥିଲେ ନା ସବୁ ସୁଅ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର କଇନ୍ତ୍ରାଗଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ନଦୀ ମଝିରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଭୀଷ୍ମ ମହାକାଳ ଦୂତ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସବୁ ନା ତା ଉପରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଖଣ୍ଡେ ନା ବର୍ତ୍ତି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ବା ବୋଝେଇ ଜିନିଷ କାହାରି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପଟା ଭାସି ଆସି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜକୁ ଠିକ୍ ହାତ ଗଣତି ହେଲା ବରଷେ। ଯୋଗ ଦେଖି ଆଜି ବି ମିଥୁନ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ। ମହାନଦୀ 2 କୂଳ ଖାଉଛି ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା ଭଳି। ଆଉ ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଟା ଗାଁ ତଳେ କୂଳ ଉପରେ ଯୋଡ଼େ କୁକୁମ ଗଛର ଯୋଡ଼େ ଲମ୍ବା ଦଉଡ଼ିର ଯୋଡ଼େ ଝାଡ଼ୁଆ ନା ଆଗ ମଙ୍ଗ ଖଟା ହୋଇଛି। ଟାଣ ସୁଅରେ ନା ପଛ ମଙ୍ଗ ଅଳ୍ପ ବିଞ୍ଚି ହେଉଛି। ବେଳେବେଳେ ନା ଯୋଡ଼ାକ ନାଚି ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଉରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଦିନ ଯାକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ପେଲି ଥକି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ନିଘୋଡ଼ ନିଦ, ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକାଶର ଗୋଟାଏ ବୋଲି ତାରା ନାହିଁ, ଘୋର ଅନ୍ଧାର। ବେଳେବେଳେ ଲତା ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଚମକି ଯାଉଛି। ଗୋଟାଏ ଭେଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡେ ନା ପଛ ମଙ୍ଗରେ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ରାତି ଅଧାଅଧି ଗଡ଼ିଗଲାଣି, କ୍ୟାଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇନାହୁଁ? ତପସ୍ୟା କଲା ପରି
ଆଖି ବୁଜି ଉଇହୁଙ୍କାଟି ପରି ତୁନି ହୋଇ ବସିଛି। ମଙ୍ଗଟା ଠିକ୍ ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ଅଣ୍ଟାଏ ସରିକି ପାଣିରେ ଭାସୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ତୁଠରୁ କିଛି ଦୂରରୁ ହେ ଠାକୁର, ହେ ଗଙ୍ଗାମାତା, ମୋ ଧର୍ମର ଅଖ ବିକଳ ରଡ଼ି ଶୁଣି ମଉନା ଭେଣ୍ଡିଆଟି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଯେମନ୍ତ ଦେବୀ ପ୍ରତିମାଟିଏ ଧାଇଁଛି। ତା ପଛରେ ଯେ ଗୋଟିଏ କାଳିଆ ଭୂତ ମତୁଆଲା ମଣିଷ ପରି ଟଳି ଟଳି ପଡ଼ି ଉଠି ଗୋଡ଼ାଉଛି। ନିତାନ୍ତ କର୍କଶ ଭାଷାରେ ପାଟି କରି କହୁଛି, ଏ ବର୍ଷଯାକ କୁତି ତୋ ପିଛା ଲାଗିଛି, କଥା ଶୁଣୁ ନଥିଲୁ ପରା? ଆଜି ଆଚ୍ଛା ବେଳ, ଆଚ୍ଛା ଜାଗାରେ ଆପେ ଭେଟ ମିଳିଗଲା। ଡାକିଲୁ ମୋ ମାଆକୁ, ତୋ ବାପା ଆସି ରଖୁ। ମୋ ବୋହୂ ତୋତେ ଜଗି ବସିଥିଲା ପରା, କେହି ତୋ ପିଠିରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯୁବତୀଟି ଆକୁଳରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କର। ମା ଗଙ୍ଗା, ମୋତେ କୋଳକୁ ନିଅ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମଣି, ମୋ ପ୍ରାଣର ଦେବତାଙ୍କୁ କୋଳକୁ ନେଇଛ, ମୋତେ ବି ନେଇଯାଅ। ନା ମଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଘଟଣା ଜାଗା 5-6 ହାତ ହେଲା, ମାନେ ପଳେଇଲେ। ଯୁବତୀ ଆଉ ଆଗନ୍ତୁକ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗ ଉପରେ ଲୋକ ଯୁବତୀର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ତେତିକି ବେଳେ ବିଜୁଳିଟାଏ ଚମକି ଗଲା ଏବଂ ଯୁବକ ଆଖିରୁ ଝକ୍ ଝକ୍ ପଦ୍ମାବତୀ ରୂପ ପରି ଦିଶିଲା। ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଗରେ ଗୋଟିଏ କାଠୁଆ ଆହୁଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ଧରି ମଙ୍ଗଠାରୁ 7-8 ହାତ ଦୂରକୁ ହୁଙ୍କାର ଦେଇ ଯେମିତି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଉଦଣ୍ଡ ରାକ୍ଷସଟାର ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ଏକା ପ୍ରହାର, ପୁରା ଟାଣ ଏକା ପ୍ରହାର। ଲୋକଟା ବାପାରେ ବୋଲି କହି ନଈ ଭିତରେ 7-8 ହାତ ଦୂରକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ପାଣିଟା ଟପ୍ କରି ଯାହା ଶୁଭିଛି ସେତିକି। ଯୁବକ ଆଉ କାହାରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଆହୁଲା ଉଞ୍ଚାଇଲା, ମଣିଷର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଯୁବତୀ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ଏତିକି ମାତ୍ର ଦେଖିଲା, ଯେମନ୍ତ ଆକାଶରୁ ଗୋଟାଏ ଦେବତା ଖସି ପଡ଼ି ପାଷାଣ୍ଡ ହାତରେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆକୁଳରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଦେବତା, ଏତିକି କହି ଯୁବକକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲା। ଆଉ ତାହାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯୁବକ ବଡ଼ କଷ୍ଟକରରେ ଯୁବତୀଟିକୁ ନା ମଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଟେକି ନେଇ ନାଉରୀମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଲା। ନା ଚାଳ ଟେକି ଦେଇ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଯୁବତୀକୁ ନା ଭିତରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଧର ଦେଖିଲା ଯୁବତୀର ଚେତା ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଲମ୍ବା ବାଳରୁ ଝରଝର କରି ପାଣି ବହି ପଡ଼ୁଛି। ଦେହ ଗୋଟାକ କାଦୁଅ ଲଟପଟ, ଲୁଗା ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଲେ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ। ଯୁବତୀଟି କିପରି ଲୁଗା ପାଲଟିବ? ହଠାତ୍ ହାତରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଆଙ୍ଗୁଳିର ମୁଦି। ଆପଣା ମୁଦି ବୋଲି ଚିହ୍ନିଲା। ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଲୁଗା କାହିଁ, ଆପେ ତ ଦି ଛୁଟିଆ। ଆପଣା ପାଛୁଟା ଖଣ୍ଡ ଯୁବତୀକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇ ତା ଦେହର କାଦୁଅ ପାଣି ପୋଛି ପକାଇଲା। ଶ୍ୟାମ ସାହୁ ବିଦେଇର ନିଘନ ମଳାସୁର। କିଏ? ଶ୍ୟାମ ସାହୁ ଯିଏ କାହାର? ନା ବିଦେଇର ନିଘନ ମଳାସୁର। କାହାର? ବିଦେଇର। ତେଣୁ ଘର ଜୋରମର ଇଲାକା ଖାଲ ଫାଳ। ସାହୁ ଜଣ କାରବାରିଆ ମଧ୍ୟ ଭଳି ଲୋକ। ବିବାହ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଧର ତାକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲା, ଘର ଠିକଣା ଜାଣିଥିଲା। ଯୁବତୀର ଚେତା ବସୁ ନାହିଁ। ନାଁରେ ସବୁବେଳେ ଉହ୍ନେଇରେ ନିଆଁ ଥାଏ। ଲୁଗା ପେଣ୍ଡୁଳା କରି ବିଦ୍ୟାଧର ଯୁବତୀକୁ ସେକୁଥାଏ। ରାତି ଆଉ ପିଛିଲା ପହର ସରିକି ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଧର ନାଉରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲା, ତୁମେମାନେ ଯେବେ ଦିନ ପହରକ ଭିତରେ ନା ନେଇ ଖାଲପାଳ ତୁଠରେ ଭିଡ଼େଇ ପାରିବ, ଜଣକା 5 ଟଙ୍କା ବକ୍ସିସ୍ ଦେବି, ମାନେ ସାବାସୀ ଦେମି ତମକୁ 5 ଟଙ୍କା। ନାଉରୀମାନେ ବସି ବିଚାର କଲେ, ଖାଲପାଳ ଏଟାକୁ 4 କୋଶ ବାଟ। ଏତେବେଳେ ନା ମେଲିଦେଲେ କସ୍ତା କସ୍ତିରେ ନା ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆକାଶରେ ଆଉ ମେଘ ନାହିଁ। ଟିକିଏ କାଳି ଜହ୍ନିଆ ପଡ଼ିଗଲା। ନାଟା ଦକ୍ଷିଣ କୂଳ ଧରି ଯାଉଥିଲା। ଖାଲପାଳ ହେଉଛି ଉତ୍ତର କୂଳରେ। ଯେମିତି ରାତି ପାଇଛି, ନାଉରୀଏ ନା ଖେପିଦେଲେ। ଯୁବତୀ ଗୋଟାଏ କୋମଳ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛି, ଚେତା ନାହିଁ ଏବଂ ନାକରେ ତୁଳା ଦେଇ ଦେଖାଗଲା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପବନ ଚାଲିଛି। ଗ୍ରାମର ପୁରୁଣା ବୈଦ୍ୟ ବଳେଇ ବାହିନୀପତିଏ ଭଲ ରୂପେ ନାଡ଼ି ଚିପି କହିଲେ, କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୌର୍ବଲ୍ୟ, ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଏବଂ ଲାଗ ଲାଗ 3 ପାନ କସ୍ତୁରୀ ଭୂଷଣ ରସ, ଅଦା ରସ, ମହୁ, ଦେଖ ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ଔଷଧ, ଅଦା ରସ, ମହୁ ଆଉ ଅନୁରୂପରେ ପିଆଇଲେ। କହିଲେ, ଏହି ଔଷଧ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଚେତନା ବସିବ। ଘଟଣାର ତୃତୀୟ ଦିନ ଉପରଓଳି ଯୁବତୀ ଟିକିଏ ଆଖି ମେଲି ଚାହିଁଲା। ଚାଳବାଡ଼ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆଖି ବୁଲାଇ ଅନାଇଲା। ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ପୌଢ଼ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବସି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଉଛି। ଯୁବତୀର ଚେତା ଟିକେ ବସିଲା। ଅତି କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି? ପୌଢ଼ ଅତି ଧୀରେ, ଅତି କୋମଳରେ କହିଲା, ମା ପଦ୍ମାବତୀ, ମୁଁ ତ ମାଉସୀରେ, ମୋତେ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ? ପଦ୍ମା ଉଠି ବସିଲାଣି। କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଧରି ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଚଲାବୁଲା ହେଲା। ବୈଦ୍ୟରାଜଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦୁଧ ଦିଆଯାଉଛି, ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ସାହୁ 4 ଜଣ ଭେଣ୍ଡିଆ ପାଇକ ହାତରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ ପାଖକୁ ଭାଷା ଚାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି 10ମ ଦିନ। 30 ଜଣ ବଣୁଆ ଆପଟ 4 ଖଣ୍ଡ ପାଲିଙ୍କି ଧରି ହରିପୁରରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାଟରେ 8 ଜାଗା ଟପା ଆପଟ ବସିଲା ଏବଂ
ତଡ଼େଦମ୍ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଧରି ମଉସା ମାଉସୀ ଆସିବ। 4 ଦିନ ବାଟ 2 ଦିନ ଆସିବ, କିଛି ମଠ କରିବ ନାହିଁ। ମହା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଲେ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ହରିଲୁଟ, କୀର୍ତ୍ତନ, ବୈଷ୍ଣବ ଖନ୍ଦା ପ୍ରସାଦ ସେବା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା। ଘୋର ଦୁର୍ଯୋଗ, ଘୋର ଦୁର୍ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ତରୁଣାରୁଣ ଆଲୋକ ବଡ଼ ପ୍ରୀତିକର, ତେଣୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଜଣାଯାଏ। ବିଦ୍ୟାଧର ପଦ୍ମାବତୀ 2 ଜଣ ଦିନ ରାତି ଚକୁଆ ଚକୋଇ ପରି ଉଆସ ଭିତରେ ପଦ୍ମାବତୀ ଖଞ୍ଜାରେ ବସି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଦିନ କାଟୁଥାନ୍ତି। ନା ଭଙ୍ଗାଠାରୁ ବର୍ଷେ କାଳ କିଏ କିପରି ଥିଲା, ସେଇ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କେହି କାହାକୁ ପଚାରି ନାହିଁ। ଆଜି କଥା କଥାକେ ସେଇ କଥା ପଡ଼ିଲା। ବିଦ୍ୟାଧର କହିଲା, ନା ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ପଟା ଉପରେ କ'ଣ କଲି, ପେଟେଇ ପଡ଼ି ଭାସୁଥାଏ। ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଅନାଇଲି, ତୁମେ ବି ଖଣ୍ଡେ ପଟା ଉପରେ ପଡ଼ି ଭାସୁଥିଲ। ଥରେ କେବଳ ଦେଖିଥିଲି, ପଛନ୍ତେ ଶୁଣିଲି ତହିଁ ଆର ଦିନ ସକାଳେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଥିଲେ। ଖଣ୍ଡେ ନାର ନାଉରୀମାନେ ଦେଖି ମୋତେ ଉଠେଇ ନେଲେ। ଏକଥା ପୁଅ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିନି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ। 4 ଦିନ ବାଦେ ମୋର ଚେତା ବସିଲା। ଅନାଇ ଦେଖିଲି ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଘର। ଅନାଇ ଦେଖିଲି କ'ଣ ନା, ତାର ଚେତା ବସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର। ଠିକ୍ ଅଛି, ନାଉରୀ ଦେଖି ମୋତେ ଉଠେଇ ନେଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘରେ ଶୋଇଛି। ପଛନ୍ତେ ଶୁଣିଲି ସେଇଟା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଗୋପାଳଜୀଙ୍କର ମଠ, କଟକଠାରୁ 2 କୋଶ ତଳକୁ। ବୁଢ଼ା ମହନ୍ତ ଲଳିତା ଦାସ ବାବାଜୀ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ କଲେ। ମାସିକ ବାଦେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରିଲି। ତୁମ ବାପା ଯେଉଁ ସୁନା ଗବତାରଟି ଦେଇଥିଲେ ଅଣ୍ଟାରେ ଥିଲା। ମହନ୍ତକୁ ଦେଲି, ବିକି ମୋ ପିଛେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ କହିଲି। ମହନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ କରି ନେଲା। ମୋର ଟିକିଏ ବଳ ଆସିଥାଏ। ତୁମ କଥା, ବାପାଙ୍କ କଥା ମନରେ ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି 10-15 ଦିନ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହିପରି 8-10 ମାସ କାଳ ବିତିଗଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାପାଙ୍କର ନାମ ଡାକ। ଲଳିତା ଦାସ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯତ୍ନ କଲେ। ଆମ ଘରଠାକୁ ଖବର ପଠାଇଲେ। ଲୋକେ ବାହୁଡ଼ି ମୋ ମାତାଙ୍କ ବିୟୋଗ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ଆହୁରି 2 ମାସ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଲି। ତହିଁ ଉତ୍ତାରା ସ୍ଥିର କଲି, ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୋଇ ତୀର୍ଥରେ ବୁଲିବି। ଦେହରେ ବଳ ହେବାରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଗଲି। ଘରେ ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲି, ଦଣ୍ଡେ ରହିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ। ପୁରୋହିତ ଦିବାକର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଶାସନର ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ବାପା ନିଲାମରେ ଧରିଥିଲେ ଡକାଇ ସମସ୍ତ ଜମି ଫେରାଇ ଦେଲି। ରେଜେଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିର ଗୁଜା ଯେତେ ଦଲିଲ ଥିଲା ଆଉ ଧାନ କରଜା ପାଞ୍ଜି ସବୁ ପୋଡ଼ି ପକାଇ ଖାତା ଖାତକମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଧାନ ଗୋରୁ ବାସନ କୁସନ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ଦେଶ ଲୋକକୁ ବାଟି ଦେଇ ଦିନ ରାତିରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ମନରେ କଲି, ଆଉ ତ ଗୁରୁଜନ କେହି ନାହିଁ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ବାହାରି ଯିବି। କଟକ ଯାଇ ଆସିଲି। ଝାଡ଼ ମୁଲକରେ ବାପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମହାନଦୀ କୂଳ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ପାଖ ଘାଟରେ ଖଣ୍ଡେ ସୋନପୁରୀ ନାଁରେ ଉଠି ବସିଲି। ଆସୁ ଆସୁ ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଟାଠାରେ ପଦ୍ମାବତୀ ପଣତକାନିର ବିଦ୍ୟାଧରର ମୁହଁ ବୁଜି ଧରି କହିଲା, ଆଉ କିଛି କହନା। ବିଦ୍ୟାଧରର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ସମୟରେ ପଦ୍ମା ଆଖିରୁ 2 ଧାରା ଲୋତକ ବହୁଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଧର କହିଲା, ଏବେ ତୁମ କଥା କହ। ପଦ୍ମା କହିଲା, ମୁହଁ ପୋଛି ଆତ୍ମକାହାଣୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଟା ଦନେଇ ଦଳେଇ ଘରେ ଥିଲି। ଦଳେଇ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲାବାଲା ଲୋକ। ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାକୁ ମାନନ୍ତି। ଘର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର କରିଛି। ସଦାବର୍ତ୍ତା ଦିଏ। ଶୁଣିଲି ମୁଁ ତୁମର ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଦଳେଇ ଘର ମାଇପ ମୋତେ ଗୋଟେଇ ଘେନି ଯାଇଥିଲେ। ଦଳେଇ ଆଉ ତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ମୋତେ ବଡ଼ ଆଦରରେ ରଖିଲେ। ଝିଅଠାରୁ ବି ବଳି ଅଧିକ ସ୍ନେହ କଲେ। ମୋ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରସାଦ ଆସେ। ମୁଁ କାନ୍ଦିଲେ ଦଳେଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। ମୋତେ ବାପା ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେବାକୁ କହେ। ଦଳେଇ ଯେମିତି ଧାର୍ମିକ, ତା ପୁଅଟା ସେହିପରି କୁଳାଙ୍ଗାର ଆଉ ପାଷାଣ୍ଡ। ମଦ, ଆପୁ, ଗଞ୍ଜେଇ କିଛି ନିଶା ତାକୁ ଅଣ୍ଟେ ନାହିଁ। ଘରେ ଯୁବତୀ ବୋହୂ ତାକୁ ଅନାଏ ନାହିଁ। ଗାଁ ବୋଉ ଝିଅ ତା ଡରରେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ, ନାନା କୁକଥା କହେ। ଦଳେଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସେଥିଲାଗି ମୋତେ କାନି ଗଣ୍ଠିଲି କରି ରଖିଥାଏ। ମୁଁ ବି ତା ଶରଣ ପଶିଥାଏ। ତଥାପି ଟିକିଏ ବେଳ ପାଇଲେ ମୋତେ ନାନା କୁକଥା କୁହେ। ଆଉ ସହିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ବୁଡ଼ି ମରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଦୁଷ୍ଟଟା ବାଟରେ ଧରିଥିଲା, ତୁମେ ରକ୍ଷା କଲ। ତେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି। ମନରେ କଲି, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ମୋତେ କୋଳ କରି ନେଲ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ ଆଉ ବିଷୟ ଆଶ୍ରୟ କରି ବୁଝେ ନାହିଁ। ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସବୁ ସଁପି ଦେଇ ଦିନ ରାତି ବସି ହରିନାମ ଜପୁଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ଅଧର୍ମବିତ୍ତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧର୍ମବିତ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଅଧର୍ମବିତ୍ତ,
तो सारांश आपण मैंने जापारे जे किभली देख जी मैंने अधर्म उपाय बा असत उपाय जो धनटा अर्जन कराए ता बेसी दिन तिष्टिक रही पारे ना ये गल्प मध्यम आम बुझिले एवं जी गल्पटी बुझी न पाला किसी डाउट रहा मत आप पचारे आम कौन समराइज करूँ समस्ते पढ़ुं आहरी जदि कहे मुझे भलसे आपको एक्सप्लेन करके बुझेबी ठीक अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद पुणी नेक्स्ट क्लास आपण सहित पुणी देखा नेक्स्ट क्लास आम आलोचना करिया सभ्य जमीदार आम जानले ए हीरो हूँ किए ना विद्याधर हिरोइन है पद्मावती आ किभली भाव में ता बाप कुबेर साहू समस्त जमी हरण करुला हड़प करुला समस्त टंका सुना पैसा माने निज निज जगती समस्त रक्त को शुषिकी जो भाई भाव में नौला शेष को ना स्त्री रहा ना परिवार रहा ना से धन रहा सबकि चलीगला तेणु मन रखि अधर्म भित्त बड़े बहुत गला बेले जीव मूल सहित अधर्म भित्त कहारी नुहे दिने ना दिने संपूर्ण बुड़ीज ठीक अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट क्लास आम सभ्य जमीदार को आलोचना करवा।